Region meet of Region 4, Lions Club International, District 3170, Region meet of Region 4, Region meet of Region 4. ಕೃಷ್ಣ ಸುರೇಖ ರಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಾಖೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸುರೇಖ ರಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಾಖೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Region 4, Lions Clubs International, District 3170, Region meet of Region 4, Region meet.
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಲಯನ್ ಭಾಗೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ತಂಡಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಳಿಗೆಯು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ಆಗಸ ಪಂಚಭೂತ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಲಯನ್ ಭಾಗೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A man with heart full of grace, bridegroom of the day, Lion Mangala Gangotri, Lion Ramesh Shenava and Meera Shenava. Lions Club Chota Mangalore and Lion Babita Lokesh, and a token of respect from the region chairman, respect from the president. Disha, 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 iduve okkattina udghosha. I request the presidents of all the 9 clubs to join the region chairman for a group photo. ಪರಸ್ಪರ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆವ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾರಿಯೇ ದಿಶಾ 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 Disha, Disha, Disha. I consider it a great honor to welcome the zone chairman of zone. Disha, iduve ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉದ್ಘೋಷ. May I call upon the region emissary, Lion Harsha Kumar Kedige MJF, and Governor Area Representative Lion Shivani and the Governor Area Representative, please accept a floral welcome and a memento from the Disha, Disha, iduve ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉದ್ಘೋಷ. ದಿಶಾ ದಿಶಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉದ್ಘೋಷ. ಇದುವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿಶಾ. I request the region emissary and the Governor Area Representative to accept a floral welcome and a memento from the President. It is my privilege to call upon the stage the pillars of strength of Lions District 317D, the region chairpersons. Region Chairman of Region 1, Lion Anil Kumar PV, Lion Sunny MP, Region 11, Lion PP Somanna. I request all the region chairpersons to join the President for a group photo. 170, Region Meet of Region 4, Region Meet of Region. Nelson Mandela once said, "What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead." We have amidst us one such person who is making difference in the lives of others with her wonderful speech, an inspiration, a motivator, a stand-up comedian, who encapsulates and shares the power of positive energy with her humorous speech. Her life mission ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆವ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾರಿಯೇ
gentlemen, we feel extremely honored to have with us a man of distinct vision who looks forward to reform the whole education sector with the aid of technology. His philosophy is inspired by Sadhguru. Never react, respond, talk less, listen more, perform better, and don't give up is his mantra. I am profusely elated to take an opportunity to welcome our chief guest of the day, the first ever Taulava Kulapati. He is none other than the Vice Chancellor of Mangalore University, Professor P.S. Yadapadithaya. I kindly request Lan Raghuram Kajava and Vijay Lakshmi Kajava to escort Professor Yadapadithaya onto the దిశా day. ఇదువే ఒగ్గట్టిన ఉద్ఘోష దిశా 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 ఇదువే ఒగ్గట్టిన ఈ దిశ. I request the Region Chairman Lan Radhakrishna Rai to call the Region meet to order. Region Chairperson, Region 4, meeting call to order. ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಬೀಜರೂಪನೆನಿಸಿರುವನು, ಯಾರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಿಶ್ವವು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದೋ ಅಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಮನೂ ನಿರಾಕಾರನೂ ಆದ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯನನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कम् गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे. वातापि गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे. वाराण्यसंवरप्रदं श्री वाराण्यसंवरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजेऽहम्. भूतादिसंसेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजेऽहम्. पुराकुम्भसम्भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिभुवनमाद्यगतं मुरारिप्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं परादिचेत्वारिवागात्मकं प्रणवस्वरूपवक्रतुण्डं निरन्तरं निखिलचन्द्रखण्डं निजवामकारविद्रुतेक्षुदण्डं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुसविदूर भूताकारम्
बीजापुरं कळुसविदूर भूताकारं हराति गुरुगुहतोषित बिम्बं हंसध्वनिभूषित हेरम्बं वातापि गणपतिं भजेऽहं वाराण्यसंवरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजे ತರಬೇಕಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಲ್ಯಾನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ MJF ಹಾಗೂ ನವೋದಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡದ ವರದಿ ಕೇಳಿದರು. Salute. And pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder his responsibilities of a good citizen. Its history, written in letters of gold, inspires us to put good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be course, and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the comity of nations. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಯತಿವರೇಣ್ಯ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದುವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉದ್ಘೋಷ ದಿಶಾ ದಿಶಾ ವಾದ್ಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉದ್ಘೋಷ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3170 region meet of region 4 region meet of region 4 Lions Clubs International District 3170 region meet of region 4 ವಿಶ್ವ ಜೀವನವೆಂಬ ದಿವ್ಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಡು ಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.
ಜಾಗತಿಕ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ನಿಂದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಶಕ್ತ ಜನರ ಅಶಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನಾವರಣ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಶೆಯತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ದಿಶಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉನ್ನತ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ, ತೌಳ ಕುಲಪತಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯ ಇವರಿಗೆ ದಿಶಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗಾರ್ತಿ, ಅನೇಕ TV ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು, ರೇಡಿಯೋ FM ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೇಳುಗರು ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮುಖ ಊರುಗಳ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಗೋವಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಅಬುದಾಬಿ ಹಾಗೂ ದುಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅತಿಥಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೇಣೆಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಇರುವ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ K. ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ, ಎರಡನೇ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ, KC ನಾರಾಯಣ್, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಾಳಿಗ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕೇದಿಗೆ, ತಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಂತಿರುವ 9 ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ, ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿಯೋ ಅವನಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯಿತ್ತು ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಲಯನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ವಿಷ್ಣುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳ ಸಂಚಾಲಕ, ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ಸರ್ವ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಿಯೋ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Floral welcome and a memento from the president of the function. Dear Lion members, banner presentation will be held soon after the inaugural speech. Until then, I request all of you to please be seated. ದಿಶಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಕಿ ಕೃಷ್ಣರ ಬಾಳಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ರಾಧಣ್ಣನ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ, ಬಾಳಿಗೆ ಚೆಲುವನ್ನು ತಂದ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ, ಹಿತವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌರಭ ಚೆಲ್ಲಿದ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತುಂಬಿದ, ಬಾಳಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಬೆಳದಿಂಗಳಾದ ಲಯನ್ ಸುರೇಖಾ RI ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ.
ज्योत कलश चल के, ज्योति कलश चल के, ज्योति कलश चल के, ज्योति कलश चल के। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योत कलश चल के, ज्योत कलश चल के। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत के सिंचन मंगल। ದಿಶಾ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರೆತ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ, ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಸಂಗಮದ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸುಗೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮಾನದ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದರಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಈ ವರ್ಷದ ಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ, ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ದಾಮೋದರ್ BM ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಲಬ್ಬು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಫೋಟೋ ಇದು ಒಂದು ಆಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಬರೋದು ಮೂಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ಆದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೋದು ಎರಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 250 ಮಕ್ಕಳ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ದಾಮೋದರ್ BM ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ MRPL ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ
ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲಯನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಎಂಜೆಎಫ್ ನೀಡುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ 5 ಎಂಜೆಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂಜೆಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜೆಫ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. 93 ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದುವೇ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಲಕೂರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಲಕೂರ್. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಲಕೂರ್. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಲಕೂರ್. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಲಕೂರ್ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಲಯನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕೆಆರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಾಮಾನಂದ ರುಜುಪಾಡಿ ಮತ್ತು 12 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಅತಿ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಯನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಲಯನ್ ರಮೇಶ್ ಪಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಲಯನ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 46 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, 100 ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಮಾಹಿತಿ, 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಒಡುಗೆಯಂತ ವಿತರಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ, ಯೋಧರಿಗೆ ನಮನ, ವಿಜಯ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಧಾರಣ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವು, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೆರವು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೆರವು, ಬರಿಮಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ. Lion Namita Shyam, Secretary Lion Sandeep Mahale, and Treasurer Lion Bhagwan Das, along with the board members and PS3 CEOs, was installed on 6 July 2019 by PDG Lion Kavita S. Shastri MJF. Immediately after installation of the new team, they took up many service activities. I would like to mention few of them on the occasion of the weekend meet. In the month of July, Chota Mangalore Club conducted Vana Mahotsava and medical camp at Bala Samrashana Kendra. They have planned 40 different kinds of fruit-bearing plants. The club donated computers and many electronic materials to ITA Asaigoli and donated funds liberally to many schools like Adamya Chetana, Ullal, etc. If I am not wrong, in the history of the Lions Club Chota Mangalore, the present team has conducted an inter-district club meet with the Lions Club Kanakona, Goa, which was widely published in the newspaper of Goa. The club has celebrated Independence Day, Teachers Day, Gandhi Jayanti, Children's Day and Kannada Rajyotsava in a befitting manner and honored teachers and other eminent persons in different Thank you, sir. It's Lions Club Ashok Nagar. Lions Club Mangalore, Ashok Nagar.
Lions Club Mangalore Ashok Nagar was installed on 7/12/1979 and has completed 40 years of service provided to the needy people. The present team under the presidency of Lion Babita Lokesh, Secretary Lion Kusma Ayu Rao and Treasurer Lion Prajwal Shetty along with the board members was installed on 26/7/2019 by PDG Lion Arun Shetty MJF. Presently 57 members and many of them are having a lot of experience in the field of service activities, which is plus points stated. A major project of the construction, all-purpose community hall Ashoka Lion Seva Bhavan is in progress and Mangalore Bijay, Lions Club Mangalore Bijay. Lions Club Mangalore Bijay. Lions Club Mangalore Bijay was President Lion Godfrey D'Souza, Secretary Lion Jason Ashu Peter D'Souza, Treasurer Lion Greta Pinto, along with the board members was installed on 20/7/2019 by the Chief District Coordinator, DG Programs Lion Govardhan K. Shetty MJF. Bijay Club, a small club with great service, consists of 23 members who are all very active and under the captaincy of second-time President Lion Godfrey D'Souza. The club has donated ₹50,000 as their contribution towards the salary of a teacher of St. Rita Primary School for the whole year, apart from the other contributions for many institutions for different celebrated Independence Day. Teachers were also. Many teachers were honored on the Teachers' Day. The club members have actively participated in all district level programs conducted. Thank you, sir. Thank you. Lions Club Kavur. ನಿರಂತರ 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 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯೇ ನಿರಂತರ ವಿನೂತನ 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 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವಿನೂತನ ಇದು ಕಾವೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸಾರಥ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲದ ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶ ನಿರಂತರ 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 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯೇ ನಿರಂತರ ವಿನೂತನ 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 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೂರು ನನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಲಯನ್ ಸ್ವರೂಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ನೀಡುವ ತರಬೇತಿ, ವಿದ್ಯಾ ಸವಲತ್ತು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ, ಹಸಿವು ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಬ್ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಲಯನ್ ಉಮೇಶ್ ಗಾಂಭೀರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ. 26/5/2017 ಸನ್ನದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 23 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೀರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈನಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿನುತಾ ಬಿ ಕಾಜವ.
6/5/1986 ಸನ್ನದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 43 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ದೇವದಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಯನ್ ಜಗದೀಶ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಾಳಿಗ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಹಠ, ಛಲ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊರತೆ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಯವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಾಯಕ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ಮೀನಂಕೋಡಿ ದಿವಂಗತ ಚಿಕ್ಕಪ್ರೈ, ತಾಯಿ ಉಮಿಯಾ ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ರೈಯವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ತದನಂತರ ಮುಡಿಪು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಂತರ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದವರು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್, ಒಬ್ಬ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕರಣೀಯ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೀಯ. ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅನುಸರಣೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೂರಿನ ಮೂಲಾಪುರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಊರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಮಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಯವರು. ಲಯನಿಸಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಯನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದೊರಕ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಯವರು. ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಯನಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಯವರು ಆ ತೀಯರಿಗೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಸದಸ್ಯರಾದರು. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ
ಪಿ ಟಿ ಜಿ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ವ ಸರ್? ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಲೈನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ನೀ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇರಿ ದಾದ ಆವಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಈರಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ಪೋಲೆ ಎಂದ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ನಾನು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ತಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಉಮಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲವು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತರಬೇಕು, ಆ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲತೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸುದೃಢತೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಉಮಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಧನ್ನ ನಂಗೆ ಮುಡಿಪುಡು ಕ್ಲಬ್ಬ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಕ್ಲಬ್ ಅತೆ ಬುಡ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಆಣದೇನು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶೇನವರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ಕಿಟ್ಟನ ಮಾಸ್ಟಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬು 10-20 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬು ನಾವು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಡಿಪು ಗುರುನಾಡು ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸುರೇಖಾ ರೈ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸುರೇಖಾ ರೈ ಅವರು ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ಅವರ ಬಂಧು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಂಧುತ್ವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ದೀಕ್ಷಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮಣಿಪಾಲದ MBA ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ದಿಶಾಂತ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ PUC ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಒಂದು GMT ನಾಯಕನಾಗಿ, ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. To one and all gathered here, I Diksha, daughter of Radhakrishna Rai, take this honor to speak few words about him. There is no much words to describe how amazing person he is. I want to tell that he is one of the admiring and kindest person I have ever seen. Well, it's pride to be a daughter. Dad, you have always done good to the society, and I want to tell you that be the same forever and always. And I want to conclude by saying this. ಮಾತು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ. ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ದಿಶಾದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆಯವರೇ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ, ಟ್ರೆಸರರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ
ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಸುರೇಖಾ ರೈ ಅವರೇ, ನನ್ನ ವಲಯದ 3 ಜಡ್ಸಿಗಳಾದಂತಹ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಅವರೇ, KC ನಾರಾಯಣರವರೇ ಹಾಗೂ GR ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಾನಂದ ಬಾಳಿಗರೆ, ಎಮಿಸರಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕೇದಿಗೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್, ನನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಧವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮೈನಾ ಕೊಂಡೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ವಿನುತಾ ಕಾಜರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ KORC ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂಥ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ದಂಪತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ VDG ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಂಪತಿಗಳೇ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಯ್ಯರ್ ಅವರೇ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, PDG ಉದಯಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಿಕರೇ, ನನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ PDG ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ, ನೀವು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ನಾನೆಂದು ಮರೆಯಬಾರದ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತಾಳದ ವಂದನೆಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ, ಪರಿಸರದ ಜನತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ, ಕಳೆದ 30 ವರುಷಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಯನಿಸಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅರ್ಧಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಾದ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಮೈನಾ ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೂ ವಿನುತಾ ಕಾಜವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನಮನಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ನನ್ನ ಲಯನ್ ಗುರು ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ನೀಡಿದ 9 ಕ್ಲಬ್ಬುಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಬ್ಬುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ನನ್ನ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ KC ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ GRR ಆಗಿರುವ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಾಳಿಗ, ಎಮಿಸರಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕೇದಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ದಿಶಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ, ಅಂದರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯತನದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿಶಾ. ಈ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಾರಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ, ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ, ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮನಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆರಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಏರಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ದೀಕ್ಷಾ ದಿಶಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನು ನಾನೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿದ್ದೆವು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಾವಿ ಜನಾಂಗ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುವ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಗಮಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಬಾಲಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 1944ರಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಾಗಮಂಡಲ, ಕಂಬಳ, ಕೋಳಿ ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಗದ್ದೆಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ನೀಲವರ್ಣದ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಅಬ್ಬರದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ನದಿ ಹೊಳೆ ಕೆರೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಾದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಂಚದ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವರಲ್ಲಿ ತಾವೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾಕಾರ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎಣಿಸಲಾರದು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ PUCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ JJ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 1972ರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ GD ಆರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳಾದ ಸುಧಾ, ಕರ್ಮವೀರ ಹಾಗೂ ಮಯೂರ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮುಂದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ವಿಜುವಲೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 1980ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕರೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಲಿಂಟಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೈತ್ರ ಮುದ್ರಾ, O&M, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಹಾಗೂ A&SP ಬಿರ್ಲಾ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇವರಿಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮುಂಬಯಿಯ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಫಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟರು. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿರುವ ಇಂದ್ರಧನುಸು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಯುತರು ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 1998ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡೇ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಹಾಗೂ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ರವರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರ್ಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಇತರರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಗವಂತನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿರಲಿ ಎಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯನೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ದಿನಾಂಕ 27/4/1955 ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಣಂಬೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದವರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಕಲ್ಲಾಡಿ ದಿವಂಗತ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟರು ಓರ್ವ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಯಕ್ಷಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂಡಾವು ಇರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಾಡಿ ದಿವಂಗತ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತೀತರೂಪರಾದ ದಿವಂಗತ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವಂತಾಯಿತು. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸೀನರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಕಳವಡಿಸಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದರು. ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವಸ್ತುವಾಗಿರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಯಂತಹ ತುಳು ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅಪಾರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರದ್ದು. ಅಂತಲೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ಅಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಆದರಣೀಯರೇ, ತಮಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿರುಚಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 1975ರಿಂದ 1987ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಮಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ 1987ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಿತ್ತು 1997ರವರೆಗೆ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕುವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದು. ತಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ತಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟರು ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ 2005ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು 4 ಮೇಳಗಳ ಸಂಚಾಲಕತ್ವ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಕಲಾಮಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಭಕ್ತರ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಆಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು,
ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಆಟಗಳು ಈಡೇರಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1/12/2010 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2013ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮೇಳವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮೇಳದ ಸಕಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಕಲಾಮಾತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು 6ನೇ ಮೇಳದ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಂದು 5 ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 250 ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶಯದಾತರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಾವಿದರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ನೀವೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆರೆತು ಕಲಾವಿದರ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಳಗಳ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಿಂಹದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೇ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಆಶಯ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾವು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಸದಾ ಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜನಮನವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡವರಿದ್ದೀರಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮರೊಂದಿಗಿನ ಸುಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 2 ಗಂಡು 1 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮದು. ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾವು ನಿಜವಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು. ಕಲಾಮಾತೆ ಜಾಬಲಿ ಮುನಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬೆಯು ತಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಕನಕಾದಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ತಮ್ಮ ಮನದಿಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. ತಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸನ್ಮಂಗಲವುಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಜಗತ ಜನನಿ ಜಗದಂಬ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಜಗತ ಜನನಿ ಜಗದಂಬ ಭವಾನಿ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಜಗತ ಜನನಿ ಜಗದಂಬ ಭವಾನಿ ಜಗತ ಜನನಿ ಜಗದಂಬ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317D ಪ್ರಾಂತ್ಯ 4ರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿಶಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮ್ಯಾ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಟೆತ್ತಾಯರ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸಾಧಕರೇ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ತಾವು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇವರನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು, ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಸಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಮತ್ತು MSc ಪದವಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ತಾವು ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ ಬೇರಾವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಿಗಲಾರದೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನಶೀಲರು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯವರು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೋರ್ವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದವರು. ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರಾಗಿರುವ
ತಾವು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಬರಹಗಾರರಾಗಿರುವ ತಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಇದೀಗ KS ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಚೇತರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದು ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಸಂದಿರುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ಲಯನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲಯನ್ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲಯನ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ, ದಿಶಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ 4. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Lion Ravindra Rai. I request the region chairman and the other dignitaries to honor Srimati Dr. Shilpa Sharatraj Shetty. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ನೆಲ ಜಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಹೃದಯಿ, ಸ್ನೇಹ ಸ್ವಭಾವದ, ವಿನಮ್ರ, ಸರಳ, ಸಾಧನೆಗಳ ಸರದಾರ, ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳ ಸರದಾರ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ MCom ಬ್ಯಾಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು. MCom ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಎಂದೇ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕೊಕ್ಕಡದ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಲೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ SDMನಿಂದ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ MCom ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತರು. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ PhDಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀಯುತರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು UKಯ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿದರು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PhD ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಪಸರಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು. 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತರು. ಅರಸಿ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಲವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ E-Learn ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2003 ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ UK, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ದಿವಾಂಗ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 2009ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ.
at the very outset, I feel that this entire function is nothing short of a Bollywood film release function. With that kind of grandeur and grace, we have been celebrating this. And we got a nice ambience here, a wonderful audience, and distinguished guests. And you have felicitated me. I understand that you have not felicitated Yadapaditaya, because this felicitation will go to Mangalore University, because you have felicitated Mangalore University itself, and you have enhanced my responsibility, accountability and commitment to take my university further forward with a sense of purpose, pride and direction. With your blessings and best wishes, I am very confident that I will try to do things differently so that Mangalore University will be recognized in the map of the entire world as a university with a difference. There is a famous saying in the Philadelphia Convention which says, poverty anywhere will constitute a danger to prosperity everywhere. So it means every one of us must donate at least 10% of our earnings in order to keep our body, mind and soul respectfully in one place. Therefore, the real happiness lies in giving rather than receiving. Therefore, my confession is we must give back to the society. Even then we will not be able to repay the debt of gratitude to the society. Napoleon Reinhardt, a great philosopher, gave a beautiful prayer. O God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. That being the case, Lions, yes, it is made up of 5 letters of English alphabet. L, I, O, N, S. Similarly, the region force, the region meet comes out with Disha, a kind of direction. Again, 5 letters of English alphabet gives a word, beautiful word, Disha. This region meet of region 4, Disha, symbolizes many things to me as the chief guest of this great function. The first letter, D, stands for 5 words. Destiny or destination, then discipline, then direction, then dedication, then devotion. All the 5 Ds are encapsulated in the Lions philosophy that is called Lionism. Then I stands for what you call inspiration, because as a member you join this club with a lot of inspiration to do something beyond your capacity, beyond your ability. You want to expand yourself. That is what the real inspiration from within. This inspiration cannot be imposed from above by somebody, by coercion or by pressure or by compulsion. It should emerge from the bottom of our heart, because every lion I know, his inspiration is always emerging from the bottom of the heart. Then S stands for what you call the spirit of service. This service mindedness is the hardcore of Lionism. That is what serve the society, sense, serve and satisfy. That spirit of service will give real meaning to all the spirit of Lionism. Then H stands for hopes, hope of becoming better, hope of performing better, hope of leading better. So unless we got hope, we cannot live gracefully, because there is a world of difference between survival and living. Survival means you are not dying, that's why you are existing. That is survival. Survive doesn't make any meaning to me.
Living means living gracefully, living purposefully, living with the help of contribution to the society, because that kind of hopes should be the kind of fire in your mind and belly to excel whatever you do. Because perfection is not important as far as I am concerned, because excellence, as Aristotle said, excellence is not an act but a habit. According to me, excellence is nothing but putting your best foot forward. Whatever you do, yes, you are smiling, yes, smile gracefully, beautifully, and you enjoy the process. That is what I say, hopes. Then Ye, the last letter of the word Disha, Ye is nothing but achievement. Because achievement, yes, we are doing our best by putting our best foot forward, and you are not only achieving something, you have got magnanimous heart to recognize the achievement of the relevant others. Therefore, we have felicitated so many people on the stage by recognizing their merit, recognizing their contributions to the society, by recognizing their compassion and other qualities and other virtues. By recognizing these people, you have enhanced the image of Lionism and your efforts. That is what we say, recognition for the job well done is very, very important in order to motivate people so that they can perform better, because the philosophy is every time one step ahead. Every time one step ahead is the Bija mantra of continuous improvement, continuous learning, and continuous development of any individual, any family, any community, any society, any organization, and any nation. That should be the spirit of Lionism. That is what we understand. There are certain core values of Lionism. Number one is leadership. You are a leader, you want to become a better leader. You want to become a more powerful leader. You are a better human being, but you want to become a great personality, because the personality development is shaped and reshaped continuously in the spirit of Lionism. That is what leadership. Second one is compassion. Compassion means you are trying to wipe off the tears of somebody, because you are helping somebody who is badly in need of some help. That is what the compassion. You have to be universally compassionate so that you can become a better human being on this earth. Then the third core element of Lionism is service, service-mindedness, service in any kind, service at any moment, and service for everything you do. Then the fourth element is commitment, because involvement is something more valuable. Is not just involvement, but it is commitment. You are physically present, mentally absent. It is only involvement, but not commitment. You cannot throw the baby along with bath water. You have to retain the baby and the tub. Only you have to throw the wastewater. That is possible only when you celebrate commitment from inside. That is what I say, commitment is honored in Lionism, always at a higher price. Therefore, all Lion members are truly committed to their purpose, to their direction, to their destination. That is what commitment. And the fifth one, the value is the vision. Without vision, they cannot do something wonderful in Lionism. That is what every member has got, his or her own vision to excel in whatever he or she does. That is what. But here, anyway, this organization is not just doing different things by performing socially relevant, socially useful, and socially meaningful tasks, but every time it does things differently. Therefore, value addition will be enormous to the well-being of the society. That is possible only when there are 9 C's. One of the letters of English alphabet is C, A, B, C. Third letter is C. There are 9 important C's. When you respect all the 9 C's, you can do wonderful things in this organization. First C is cooperation. Cooperation of the members. Second C is coordination, pull or push in the same direction. If you pull or push in the opposite direction, it becomes tug of war. There cannot be any Lionism. Therefore, coordination. Third one is collaboration. Even in the world of competition today, we say no cutthroat competition, no predatory competition, collaborate to compete. Therefore, collaboration. Then the fourth C is commitment. Then the fifth C is
communication. That's very, very important. You have to communicate effectively and efficiently. Then only you can make things happen. You can become a perfect achiever in this world. So communication, then comes what you call consultation, because as one person, you are not a sarvajna, you cannot know everything on this world, on this earth. Therefore, you have to consult people in times of difficulties. Then comes next C called counseling. Counseling is nothing but help in times of difficulties. It may be help in kind, or help in words, or help in solace, or some consolation. That is what counseling. The last but one C is conscientiousness, because everybody has got the conscience. You are engaging continuously in a wonderful process, eternal process called soul searching, Atma Shodhane. Therefore, you should be ethically sound. Then only we understand that any activity cannot be politically unwanted, socially dangerous, morally indefensible, economically wasteful. Therefore, we have to do everything in a ethically sound manner. That is what we have to respect our conscience at a higher price. Then only we can become a better human being. Then the last C is nothing but wrapping up all the 8 C's. So that is called consolidation. That is what this great organization is doing, consolidating the efforts of all the members, all the regions, and so that it can stand out in the crowd and its efforts will be recognized. Therefore, this organization can make difference in the lives of others. That is what the great organization. Therefore, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿದವ. ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡಿತೇನೆ. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ನಂದು. ಇನ್ನು 3.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತೂಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಎಳಿಬಾರದು. ನಮಗೆ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವವರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸುಖಿಗಳು ಸಮಾನ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದೆಗುಂದುವಾಗ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವವರು ಇಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹೈಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ 9th ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. 9ನೇ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನವರತ್ನಗಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.